प्रभु यीशु की हजूरी में बैठी हुई सारी संगत नूं हाथ जोड़ के जय मसीह दी आखदा। प्रभु यीशु सारियां नूं बरकत दें। एक बार ताड़ी मारे पवित्र आत्मा के नाम की। हालेलुया 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 हालेलुया। जिस गवान धन्यवाद करते हैं वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आज की सुंदर मौके के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। सभी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 आमीन। सभी खुश हो, सभी खुश हो। प्रभु यीशु सारे बरकत दी। तो ਆਪਾਂ प्रभु ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨਾ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, बरकत दिंदी है, मुक्ति दिंदी है और पाप गुनाहों की माफ़ी दिंदी है। आमीन। तो आज का जो टॉपिक है पवित्र वचन परमेश्वर के घर की सेवा। परमेश्वर के घर की सेवा। जिहड़े प्रेमी परमेश्वर के घर की सेवा करते तो परमेश्वर भी उन्होंने आकाश दी खिड़कियां खोल के बरकत दिंदा है। परमेश्वर के घर की जी सेवा अज असी परमेश्वर के वचन के देखनी है। पहला ध्यान देना कि असी परमेश्वर के घर में बैठे हैं। असी परमेश्वर के घर में बैठे हैं। जे असी बैठे हैं, जे असी एक दूसरे का आदर मान और प्रेम प्यार करते हैं तो यह भी समझ लेना कि बहुत बड़ी सेवा है। बोलो हालेलुया। जी परमेश्वर के घर में आन के एक दूसरे वाल होर तरीके ना देखते हो या प्रार्थना होर तरीके ना करते हो तो समझ लेना ये ਤੁਹਾਡੀ कोई सेवा नहीं है। ये ध्यान देना तुसीं प्रभु के घर च बैठे हो, क्योंकि धर्मी नूं धर्मी का ही फल मिलना है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुसीं धर्मी ठहराए गए हैं तो तुहानूं वो सेवा जिहड़ी है उहदा ही फल प्राप्त होना है। ये ध्यान रखना कि असीं प्रभु के घर में बैठे हैं कि साडी सेवा किहो जिही है। ये तुसीं अपने अंदर झाती मारनी है कि साडी सेवा इदां दी तो नहीं है कि व्यर्थ ही जा रही है। तो इसी तरह परमेश्वर के वचन दे विच असीं पढ़न जा रहे हैं। पौलुस रोमियो की पुस्तक 12 नंबर अध्याय उसकी 7 और 8 और उसकी 11 में असीं पढ़ांगे परमेश्वर के वचन नूं। जे सेवा होवे हाँ तो अपनी सेवा विच रहिए। बोलो हालेलुया। पौलुस जी सिखा रहे नहीं जे सेवा होवे तो अपनी सेवा विच रहिए। जे प्रभु के घर में तुसीं सेवादार है तो तुहानूं अपनी सेवा दे विच की है रहना चाहिए। तुहानूं दूसरे वल ध्यान देने की लोड़ नहीं है कि वो क्यों जी सेवा कर रहे हो या किस तरह चल रहे हैं। प्रभु का वचन सानूं दसदा है कि जो जी तुहानूं सेवा बख्शी है परमेश्वर ने उस सेवा दे विच तुहानूं पूरी तरह स्थिर रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए कि असीं उस सेवा नूं पूरी कर पाईए। किते तुहाडी सेवा अधूरी ना रह जाए। आज प्रभु के घर च बैठे हैं, जिस तरह पहला बोलिया, किते ये ना तुहाडी सेवा नफरत वाली होवे, बुराई वाली होवे, नहीं तो कोई फल नहीं मिलेगा। जे परमेश्वर के घर की सेवा ते अपनी सेवा दे विच बड़े रहना चाहिए है। हाँ जे सिखाउण वाला होवे, देखो बाणी दसदी है जे सिखाउण वाला होवे, जे परमेश्वर ने एक शिक्षा देने वाले नूं ठहराया है कि मेरी सेवा कर, तू सिखा। जिहदा यीशु मसीह ने कहा
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਆ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੱਥੀ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪੌਲਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਫਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂ, ਉਪਕਾਰ ਕਰਦਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਦਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਕੁਛ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, और इसकी 11 पढ़ेंगे। मेहनत विच ढिले ना हो। बोलो हालेलुया। प्रभु दा दास लिखता है जे तुहानू सेवा मिली है, मेहनत मिली है ते ओदे विच ढिले नहीं होना चाहिए। सेवा दे विच ढिले नहीं, ये नहीं भी कोई गल नहीं सेवा कर लो। मैं आज जो चर्च विच आया तो मैं थोड़ी सेवा ला के गया तो मैं देख रहा सी सिर्फ 2 ही व्यक्ति बाहर बूटे लगा रहे थे ते कुछ इत्थे बड़ियां गल्लां बातां कर रहे सन। कहते कोई गल नहीं, वो ही लगा रहे ने, उन्हां दी सेवा। साडी सेवा किहड़ी आ? गल्लां बातां दी। जे तुसीं गल्लां बातां दी सेवा करदे हो ते गल्लां बातां दे हिसाब नाल मिलना तुहानूं। प्रभु दे घर विच आण के भी टोलियां बना के गल्लां ही करदे हो ते तुहानूं गल्लां दी सेवा मिलनी है। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਨ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਜੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੇਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਵਾ, ਮੇਵੇ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਮੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੇਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਾਮ ਲਾ ਲਓ, ਕਾਜੂ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਵੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਮਰਥ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੋ। ਦੇਖੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ? ਆਤਮਾ ਸਰਗਰਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ। ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। हाँ, इसी तरह पवित्र बाइबल दे मरकज की अंजील 10 नंबर अध्याय उसकी 43 से लेकर 45 आयत तक भी परमेश्वर का वचन देख सकते हो। पर ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। की कह रहा प्रभु? परमेश्वर का वचन की कह रहा कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ नहीं होना चाहिए। किदां दा? पढ़ के देखी। पर ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟਹਿਲੂਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚ, ਕਿ ਸਭ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਤਮਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ? ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। 25 ਦਸੰਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਣਾ ਆ ਤੇ ਜੇ ਘਟਣਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟਹਿਲੂਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਿਣਨੇ ਨੇ? ਦਾਸੀ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਚਾਬੀ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਲੋਣਾ ਥੋੜੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਭਰੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤਾਜ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਦਾ ਦਾ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟਹਿਲੂਆ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਹਿਲੂਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਅਧੀਨ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟਹਿਲੂਆ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਈ ਆਣ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਚਰਚ ਹਾਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਕਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਟਹਿਲੂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਹਿਲੂਆ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਟਹਿਲ ਸੇਵਕ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਭ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ
कितने जने हुण नौकर बनोगे 25 दिसंबर आ गई है। कोई भी आवे आजाद है, बहुत तरह की दुनिया आनी है। कई ने बहुत कुछ कहना भी है, की करना पऊगा तुहानू जे सरदार बनना है, बादशाही लैनी है। ये थल्ले दी गल्लां नहीं है जिहड़ी मैं बोल रहा, थल्ले वाली सरदारी की गल नहीं कर रहा, मैं उपरली सरदारी की गल कर रहा। ताड़ी मारो हालेलुया। परमेश्वर के घर की गल कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जे तुसीं ये मुफ्त लेना है, जे तुसीं इहदे घर की सरदारी लैनी है, तो तुहानू पहला पहल करनी पएगी, सेवा करनी पैनी। बाणी दसदी है जे सेवा होगी तो सेवा विच रहिए। जे तुहानू सेवा दी है तो सेवा च बन के रहना पवेगा। जे तुहानू परमेश्वर ने चुनिया, जे तुहानू आख्या कि तुसीं जाजकां दी शाही मंडली है, फिर मंडली ऐदां दी नहीं होनी चाहिए, वधिया होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि मनुख दा पुत्र भी क्यों बाणी दादी क्यों जो मनुख दा पुत्र परमेश्वर दा पुत्र भी अपनी टहल कराउण नहीं, अपनी सेवा कराउण नहीं, सगों टहल करना करन ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸਤਾਰਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਨੋਂ ਆਪਣੀ हालेलुया। वो टहल करना, वो सेवा करना है। टहल कराउण नहीं है यीशु मसीह, वो सेवा करना है। वो सेवा करके गया है। बहुत सारे दे जो निस्तारा सी, कहने का मतलब पापां दी माफी देना है, प्रभु लहू बहाना है, सलीब ते करोना दुख चलिया, अपने पिता दे अधीन रहा। वो टहल कराउण नहीं आया, टहल करन आया है, सेवा करन आया। ते तुसीं किदां आए हो? तुसीं सेवा कराउण। फिर उत्थे जांदे जी मैनूं कुर्सी नहीं दिंदे। लगदा एक बार की गल है, खाना चल रहा सी, एक बंदे नूं खाना खांदे खांदे चमचा नहीं मिले। चमचे नाल खाना खांदे ना, उन्होंने चमचे उदा ही बिठा है, बाकी खाई जाने। मैं देखा क्यों नहीं खा रहा, अजे चमचा नहीं आया जी, अजे यो जी सेवा है। कई इदां दी सेवा होनी, उदों मैं ध्यान देना पूरा। वे सिखे हुए जन नलैक ही है, लिखता रहता हूँ मैं साइड से एक बन्ने, ये भी नलैक, ये भी नलैक। तुहाडी सेवा किद्दां दी हुई? यीशु मसीह किद्दां दी सेवा करके गया, किद्दां दी सेवा करके गया यीशु मसीह? वो सेवा कराउण आया। बाणी की दसदी है? वो सेवा करन आया है, तुहाडे पापां दी माफी देना है। सलीब दा दुख चल के गया, जांदी बार सारिआं नूं माफी दे के गया। माफ कर हे पिता, इन्हां नूं माफ कर छोड़। एहो जी सेवा। ते कई सेवा ऐदां दी ना होवे मन दे विच लै के जाणी, ईरखा। मैनूं इदां किहा 8 दिन बरूद ही जड़े जाना, जद ते फिर 7वां दिन आ जाता, फिर कोई इदां दा आ जाना विच। ये सेवा नहीं है, सेवा तुहाडी माफी दी सेवा। इसी तरह मतलब बाइबल दसदी है, फिलिपियां की पुस्तक पौलुस लिखदी नहीं, फिलिपियां 2 नंबर अध्याय उसकी 8 और 9 आयत में लिखा है। आप देख सकते हो फिलिपियां की पुस्तक में 2 नंबर अध्याय उसकी 8 और 9 आयत में परमेश्वर का वचन दसदा है, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ प्रभु यीशु मसीह किद्दां पैदा होया? जो सेवा करके गया, ਉਹਦੀ सेवा नहीं अज पूरा वर्ल्ड हिलाया है, ਉਹਦੀ सेवा नहीं अज भाग लाए हुए, ਉਹਦੀ सेवा ही अज परमेश्वर के सज्जे हथ बैठा होया है। इसी तरह पौलुस जी लिखते नहीं कि वह मनुखों के रूप में जुम्मिया, जिदा मनुख पैदा होंदा उस रूप में जम्मिया, पर यीशु मसीह पैदा होया, मरियम की कुखों पैदा होया। हाँ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕੀਤਾ। प्रभु ने की किया? प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कर दिता, नीवियां कर दिता। पहला नीवे होना पैना, फिर उच्चिया होना। जिद्दां नहीं उच्चिया उच्चिया उच्चिया, इदां नहीं है। प्रभु यीशु ने अपने आप को किया? नीवियां किया, सेवा की है, सेवा निभाई है, आखिरी साथ कर सेवा करके गए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नीवियां किया ਅਤੇ ਮੌਤ ਤਾਈਂ देखो बाणी की दसदी है, मौत ताईं, मौत ताईं अधीन रहा सेवा दे विच। मौत ताईं ਸਗੋਂ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਈਂ सगों सलीब दी मौत तो दुखा ताईं ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਿਆ आज्ञाकार आज्ञाकार ਬਣਿਆ। ये सेवा जी तुहाडी, ये सेवा आ आज्ञाकार बनिया।
ਇਹ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, इस कारण परमेश्वर ने भी ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੇਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, इस कारण परमेश्वर ने भी ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ उसनु अति उच्चा किया। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਤ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਤ ਉੱਚਿਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਗੱਲ? ਸਮਝ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਜੇ ਸਮਝ ਗਏ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆ ਸੇਵਾ ਆ। ਅੱਤ ਉੱਚਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਹੈ ਯਿਸੂ। ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇਹ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇश्वर। पौलुस संत जी लिखते हैं पहला कुरिन्थिया 15 नंबर अध्याय उसकी 58 आयत में परमेश्वर का वचन सांदता। सो हे मेरे प्यारे भरावो, क्योंकि पौलुस बार-बार समझा रहा है, पौलुस समझाते ने कि हे मेरे भरावो, तुसी अस्थिर तुसी किदां रहना है, अस्थिर मजबूत रहना, सेवा दे विच बने रहना है। तुहाडी सेवा ढिल्ली ना हो, दिखावे दी नहीं होनी चाहिए। आप आई हुई संगत की सेवा करें, बहुत सारे लोग उस सेवा करें, भावे बहुत सारी सेवा करें, क्योंकि आज जो प्रभु बोल रहे हैं, इस साल का आखिरी महीना है, आखिरी प्रभु बोल, इस सेवा के विच भी बाणी दसदी है कि इस सेवा च भी असीं हथ बढ़ाना। 25 दिसंबर से सेवा के हथ बढ़ाना। बाणी दसदी है कि मेरे घर में सखड़े हथ नहीं होना, खाली हथ। तो बहुत सारे सेवा करने वाले खाली हथ आ जाते हैं, खाली हथ आ जाते हैं। जे खाली हथ आना तो फिर खाली मिलना। प्रभु के घर किदां आना है, कहता खाली हथ नहीं आना है, जे कुछ लेना तो यह भी सेवा है। तो इसी तरह बन जाती कि हे मेरे भरावो, तुसी अस्थिर तुसी मजबूत रहना है अते अडोल होवो। सेवा दे विच अडोल हो, स्थिर रहना है, मजबूत सेवा दे विच बने रहना। हाँ, अते प्रभु दे काम विच सदा बढ़ते जाओ। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेवा बारे आवाज घट आती है। आज सेवा ते चल रहे टॉपिक, बड़ी आवाज घट आ रही पिछू, कहते ये काम औखा बई, ये काम ये कौन सुनूगा, ये कौन। यीशु मसीह दे नाल 70 चेले जाते हैं, 12 होर, तो जो खाण पीण नूं अगे ही रहते थे, जिथे प्रभु ने सत्संग कर जाना उत्थे अगे ही होए होना। कहना दस दो जी अज कित्थे जाना है, कहते जी इत्थे पहले पहुंच जाते। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी भाई जिहड़ा मेरा लहू ते मांस खाएगा उस दीपक जीवन पाएगा। ते 70 जने आपस में गुड़गुड़ाउण लगी, कहते यार ये तो काम बहुत ही औखा है, बाकी तो काम सीगे सौखे, आ जिहड़ा लहू ते मांस वाली गल कह रहा ना, ये काम ये बहुत औखा है। जो प्रभु ने कहा कि लहू ते मांस जिहड़ा खाएगा उस दीपक जीवन मिलेगा। जो ये गल सुनी तो 70 दे 70 पिछा नहीं मुड़ गए, कहते नहीं ये काम और दूजी सेवा खाण पीण वाली तो सही सी, पर आज जी सेवा है बहुत ही अज भी जो कोई औखी सेवा का समा आता तो पिछा मुड़ जाते हैं, पिछा कहते सेवा बहुत ही औखी है। यीशु मसीह की सेवा सौखी सी,
ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਸੀਗੀ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਐਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਥੋਥੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲਸ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਮਝੀ। ਇਸ ਐਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫਲ ਮਿਲਦਾ है, आशीष मिलती है। पहला क्रांतिया 3 नंबर है, उसकी 9 ऐत में लिखा है, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਆ। ਕਿਤੇ ਸਾਂਝ ਨਾ ਤੋੜ ਬੈਠੋ, ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਂਝ ਨਾ ਤੋੜ ਲਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਠਹਿਰਾਇਆ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਫਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਵਨ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਵਨ ਹੋ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਕਰਯਾ ਤੇ एलिजबेथ। इस जोड़े की सेवा देखो, इस घर की सेवा देखो, परमेश्वर के घर क्यों जी सेवा कर रहे हैं। तो बाइबल के लिखा है कि जकरया एक याजक सी जो प्रभु की हैकल दे विच सेवा करता सी, प्रभु के घर विच सेवा करता सी। आज तुसीं परमेश्वर के घर विच बैठे हो तो देखना साडी सेवा किदां दी है, सानू किहो जी सेवा मिली है। उस सेवा दे विच बने रहना पूरी तरह। उस बाइबल दे विच लूका दी अंजील 1 नंबर 6 से लेकर 14 तक ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇਖਾਂਗੇ कि जकरया ਤੇ एलिजबेथ ਦੀ सेवा ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ सेवा कर ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ सेवा ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੀ सेवा ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। प्रभु यीशु की सेवा करके गए, प्रभु के सेवकों ने सेवा की है। ਅਸੀਂ प्रभु के घर च हैं, साडी सेवा ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ होनी चाहिए है। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ वचन देखेंगे लूका की अंजील 1 नंबर 6 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਮੀ ਸਨ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ? ਧਰਮੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ? ਧਰਮੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਆਪਕੋ। ਇਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲਵੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ। परमेश्वर के घर में की है, तुसी जाति मारनी है। ये आखिरी महीने जो आखिरी महीना जा रहा, आखिरी हफ्ते जा रहे, आखिरी दिन जा रहे नहीं 2021। मैं प्रभु के कोलों 2021 कुछ मंगया सीगा, परमेश्वर ने मैनू दिता है। हालेलुया। प्रभु को कुछ पाया सी, मंगया सी, वो मैनू दिता, वो दिंदा है। पर तुहाडी जिंदगी च दर्शन होना चाहिए कि प्रभु आ मेरा दर्शन है, वो करदा पूरे। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ एलिजबेथ ਤੇ ਇਸका ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਕਰਯਾ, ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਧਾਰਮੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ। ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਂ ਤੇ ਨਿਰਦੋਖ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ,
ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੀਸਬਤ ਬਾਂਝ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਰੱਬ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ। ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਨਾ 70 ਮੁੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਣੀ ਗੱਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਧਰਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਕਰਯਾ ਜਾਜਕ ਸੀ, ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਟੋਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਪ ਧਕਾ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਆਇਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜ਼ਕਰਯਾ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਕਰਯਾ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਕਰਯਾ ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਕਰਯਾ ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ। ਜ਼ਕਰਯਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ? ਧਰਮੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਘੰਟੀ ਖੜਕਣੀ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਜ਼ਕਰਯਾ ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ? ਸਾਫ਼ ਮਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸਥਿਰ ਸੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਲੀਸਬਤ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਲੀਸਬਤ ਤੇਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਹੂਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਕਾਸ਼ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਯਹੂਨਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਜੀ? ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮੌਕਟ, ਕਰਤਾ ਉੱਚਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਜ਼ਕਰਯਾ ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਣੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਹੂਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਯਹੂਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਯਹੂਨਾ ਕੋਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਯਿਸੂ, ਜੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਣ ਕੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਹੂਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਖਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ,
परमेश्वर डर रखना पवेगा। जे किसी को जिस तरह की भी सेवा मिली है उस सेवा में बने रहना चाहिए। बेशक तुसी आज प्रभु की हजूरी बहुत ही अपने हिरदे दे विच बहुत ही कुछ रख के आए, कुछ लैन आए हैं। प्रभु अज खाली नहीं मोड़ेगा, बोलो हालेलुया। अज का वचन दसदा खाली नहीं मोड़ेगा, अज हर तरह की प्रभु यीशु बरकत देगा। इसी तरह एक परिवार बारे मैं होर दसांगा, मसीह च नहीं सन, तो बाइबल के असीं पढ़न जा रहे हैं। रसूल के करताब 10 नंबर अध्याय 1 से लेकर 4 तक लिखा। एक करनैलियस करके एक सूबेदार से गैर कौम के विचों, यहूदी नहीं सी, मसीह नहीं सी कहने का मतलब, लेकिन उसकी सेवा देख लो वो किहो जिहा है, उसकी सेवा किहो जी है। सेवा का परमेश्वर फल दिंदा है, आशीष दिंदा है। पढ़ के देख सकते हो। और धर्मी लोग हाँ अते अपने सारे टब्बर सने परमेश्वर का भय करन वाला सी। देख लो तो सारे टब्बर जिन्होंने घर दे सी परमेश्वर का डर रखते सी, भय रखते सके। हाँ अते लोकां नूं बहुत दान दिंदा। की करदा सी वो सूबेदार सी, अपनी नेक कमाई दे विचों लोकां नूं बहुत दान दिंदा सी, बहुत दान पुण्य करदा सीगा। अते नित परमेश्वर अगे बेनती करदा सी। नित परमेश्वर दे अगे बेनती करदा सी, प्रार्थना करदा हुंदा सी नित रोज। ये नहीं है कि ऐतवारी आण के करनी प्रार्थना, ऐतवार तब्बत का दिन है चलो प्रार्थना करते हैं जाके, इदा दे नहीं कहते ऐतवार ही होंदा उत्थे प्रार्थना, बाकी तो ठीक ठाक ही है। तुसीं अपने टब्बर च देखो, परिवार च देखो कि असीं नित प्रार्थना करते हैं, असीं रोज प्रभु दे नाल जुड़ते हैं, उसदी संगति करते हैं। जिहड़ा इंसान उसदी संगति कर रहा है, वाणी दसदी है कि जिहड़ा उसदी संगति च निहाल रहिंदा है, परमेश्वर उसदे मनोरथां नूं आप पूरियां करदा है, उसदे कारजां नूं आप पूरियां कर दिंदा, उसदीयां चिंता समस्या नूं परमेश्वर आप दूर कर दिंदा है, आप खड़ा हो जांदा आण के। गल है उसदे नाल संगति करनी, यही नहीं कि ऐतवार ही संगति करनी है, बाकी भी 6 दिन ने तुहाडे कोल। इसी तरह जो करनैलियस सीगा सूबेदार, वो नित की करता सी, प्रार्थना करता सी, दान पुण्य करता सी। ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी एक फरिश्ता आया देखो। हाँ ਉਹਨੇ दिन के 30 पैर दर्शन पाके साफ वेख्या। दिन के 30 पैर 2:30 ਦੇ ਸਮੇਂ दर्शन किया, साफ देखिया, अपने घर में दुआ कर रहे सी। भाई परमेश्वर का एक दूत ਉਹਦੇ ਕੋਲ अंदर आया। परमेश्वर का एक फरिश्ता ਉਹਦੇ ਕੋਲ आ गया अंदर, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, हे करनैलियस, हे करनैलियस। ਉਹਨੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, प्रभु जी की है? उसने ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਯਾਦਗੀ ਲਈ परमेश्वर ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ताड़ी मार के सवाल करे हालेलुया। ताड़ियां प्रार्थना किथे पहुंच गई? यादगिरी दी पुस्तक जेड़ी पोथी लगी ना परमेश्वर के घर दे विच, उत्थे लिखिया जांदा तुहाडा दान पुण्य, तुहाडीआं प्रार्थना। पौलुस कहंदा मैं मंगदा नहीं है, मैं इस करके नहीं कह रहा, मैं तां कह रहा कि तुहाडे लेखिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ लिखिया जावे, तुहाडे लेखे च वो सेवा लिखी जाए, वो दान पुण्य प्रार्थना लिखिया जान, जिहदा अजर मिलना, अजर जिस समानता तुहानूं कुछ मुक्त प्राप्त, तुहानूं मुक्ति प्राप्त हो। तां करके प्रभु का वचन सानूं ये वार-वार सिखाउंदा है कि तुहाडीआं प्रार्थना का होना जरूरी है, तुहाडी सेवा का होना बहुत जरूरी है। पौलुस जी लिखते हैं अपनी पुस्तक 6 नंबर अध्याय उसकी 7 और 8 में लिखा परमेश्वर का वचन, आते मान ला के टहल करो। बोलो हालेलुया। पौलुस जी सिखा रहे हैं आपसे कि कलीसिया हो, आपसे पता लिख के दस रहे हैं तुहाडी सेवा क्यों जी होनी चाहिए, कितना दी सेवा होनी चाहिए, मन ला दिखावे की सेवा ना करो। बहुत सारे भैन भरावां ने सेवा च हुण हिस्सा लेना है, तुहाडी सेवा एक दूसरे प्रति होनी चाहिए है, तुसीं समझो असीं सेवादार एक दूसरे दे। इसी तरह वाणी दसदी है कि मन ला के तुसीं सेवा करनी है, जिवें प्रभु दी
ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕੰਮ, ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ, ਹਰ ਕੋਈ परमेश्वर ने हर एक को देखना है जो जी सेवा कर रहा है। हर कोई जो भला काम, चंगा काम करे, ਭਾਵੇਂ ਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ प्रभु ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇ, ਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ। कहने का मतलब ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। हाँ, ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ। ताड़ी मार के स्वागत करें। हालेलुया, हालेलुया। फल किहदे कोल आ? आशीष किहदे कोल आ? मुफ्त किहदे कोल आ? किहदे को पावेगा जी? तैनू प्रभु को मिलना है, तैनू मुफ्त प्रभु को मिलना, सेवा का फल प्रभु को मिलना है। बाणी दसदी है बूटा लाउण वाला तो सिंजण वाला इको ही, पर फल लाउण वाला कौन है? प्रभु यीशु। एहो जी तुहाडी सेवा होगी। हाँ, तो बाइबल में दूसरा ग्रंथ है 8 नंबर दें, उसके 7 ऐड पढ़ेंगे, उसके बाद सत्संग की समाप्ति होगी। प्रभु यीशु आशीष देंगे। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, बाणी दसदी है पौलुस जी सिखांदे नहीं कि जिवें तुसी हरेक गल विच, ਅਰਥਾਤ ਨਿਸ਼ਚਾ, अर्थात निश्चा, कहने का मतलब जिस तरह तुसी हरेक गल च वध गए हैं, निश्चा च वध गए हैं, विश्वास च वध गए हैं। हाँ, ਅਤੇ ਬਚਨ, ਅਤੇ बचन दे विच वध गए हो, ਅਤੇ ਗਿਆਨ, ਅਤੇ प्रभु दे ज्ञान विच वध गए हो, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋਸ਼, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਓ, ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਓ। ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਮੋਗੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। प्रवीणा वचन द्वारा आशीष दे सभी को। हालेलुया, हालेलुया।